So in the previous class we have discussed about the IC voltage regulator. In IC voltage regulator we have seen the structure of the IC voltage regulator. Then we have seen the classification. In a classification we have seen based on the number of terminals, 3 pin or 5 pin or more number of pins. Okay, that is one classification. Then one more classification is a based on what? On what basis we have classified? Based on the output voltage. Very good. Output voltage, that is a fixed output, adjustable output and switching output. So in a fixed voltage means what? Here you will be getting the fixed output voltage. It may be a different values, but it is fixed. It may be a 5 volt, 12 volt, 18 volt, whatever, but it will be fixed. Okay. In that we have seen the 78 series and 79 series. Then we have discussed about the adjustable voltage regulator. In adjustable we have seen LM317. In that LM317, where it can output can be varied. We have seen the structure: 3 pin input, adjust pin and the output. And in the output pin to the adjust pin we have a two resistor. One is R1 between the output to adjust, one more is from adjust to the ground. R1 and R2. R1 is fixed and R2 is a variable. And one more thing I forgot to mention in the previous class, that is a V reference will be 1.25 volt. Note it down. V reference will be 1.25 volt, because in the LM317 output equation V naught is equal to V reference into the bracket 1 plus R2 by R1. Fine. So R2 and R1 value is, R1 value is fixed, R2 value you are going to change as per your requirement, but V reference is fixed for 1.25 volts. Okay, that is LM317. And in one more is a switching regulator. In a switching regulator we have briefly discussed that in this we are going to convert the input signal into a pulse, then we are going to convert into a smoothened waveform. Okay, so those are the concept we have discussed. Today we are dealing completely about the switching regulator. In the previous class we have just discussed what is the meaning of switching regulator. Okay, we have not gone through the its circuit diagram and all. Okay, so shall we start with the switching regulator? Okay, so in this session we will be dealing with the introduction to switching regulator. Means we will understand what is meant by switching regulator, classification of switching regulator, and don't forget that we already discussed a little bit about this. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆಗ ಮೊದಲಿಗೆ, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, and in this class we will be dealing with the features of switching regulator, and step down, that is a buck switching regulator, and step up, that is a boost switching regulator, and its advantage and disadvantage and its applications. So these are the topics we will be covering in the today's class. Okay. So coming to the first introduction to switching regulator, as we already discussed, so compared to linear and switching, linear ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, higher voltage to lower voltage convert ಆಗುತ್ತೆ, right? But in this switching regulator what we do, we convert our input into a pulse and then we are going to smoothen it. Okay, and in this we need to pulse na convert ಮಾಡಬೇಕು. I'll show you a brief about this. So this is the input, we have some higher input and we want to convert into a lower voltage. So what I do, I will make it a pulse. So when I make it a pulse and then I will average it, average ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು ಅದರ average ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So you can see here we have reduced the voltage by switching. So ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, what we are doing here, why it is required. Okay, let's say one general example. So ಇಬ್ರು ಇದ್ದೀರೇನಪ್ಪ, ಅಭಿ and ಮಣಿಕಂಠ, are you there? So keep your audio on. So I want to discuss with you. Okay, we'll discuss about the example. Okay, so general example ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ 3 rupees ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯು ವಾಂಟ್ 3 rupees and daily I am giving you 5 rupees. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, what you need is a 3 rupees and I am giving a 5 rupees. So 2 rupees is wasted. So you will take only 3 rupees required and you will be wasting the 2 rupees. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? Wasted. That 2 rupees is getting wasted, right? Or let's say I am giving a 6 rupees and you are taking only 2 rupees. ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ? How much is wasted? So I am giving you 6 rupees. Okay, 6 rupees per day ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ದಿನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, you will take only 2 out of these 6 and the 4 remaining will be wasted.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈಯರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲೋವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ? ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧನೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ 6 and you are utilizing only 2, means hardly 30% or 25% is only utilizing. So efficiency will be very less. This is the problem with the linear switching. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 6 rupees ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನಾ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ 6 rupees ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ನೀಡ್ 2 rupees. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ 6 rupees only. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ 6 rupees ಬಟ್ ಅಟ್ 3 days. ಸೊ ಒಂದು 6 rupees ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, 6 rupees ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 days and third day I will give for one more 6 rupees. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ 2 rupees ಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು? ವಿಲ್ ಯು ವೇಸ್ಟ್ ದಟ್ 6 rupees? ಸೊ ಒನ್ ಡೇ, ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟುಡೇ ಐ ಗಿವ್ ಅ 6 rupees and every day you want 2 rupees. ಇವತ್ತು 2 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀರಿ, ನಾಳೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀರಿ, ನಾಡಿದ್ದು 2 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀರಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ 6 rupees. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ದಿರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಲೀನಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಆವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು 6 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಅವರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಲ್ಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಟು increase the efficiency and reduce the loss. Okay, that is the main advantage. Here you can see switching regulator have a greater efficiency than the linear voltage regulator. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು? ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಿಚ್? ವಿಲ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್? ನೋ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಫುಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಫುಲ್ಲು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಗ್ನಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನೆನಪೈತಾ? ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್. ಡೂ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಸೊ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ. ಟಿ ಆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಆಫ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಗ್ನಲ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್. And here we have a capacitor and resistor. Resistor is a load, capacitor act as what? It act as a filter. ನೆನಪಿದಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಲ್ಟರ್? we have discussed about the capacitor filter where capacitor is used for filtering, smoothing. ಸೊ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತಗೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆನ್ ಇಡಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಲೆಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋವರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೀಚಸ್ ದ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ the switch element is turned off and this repeated at a high speed to supply the voltage efficiently. ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಭಾಳ ತನ ಇಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಆಪರೇಟೇಬಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ವಿತ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. Okay, so we are going to see how we can have a structure.
Now in a classification we have a three types: step down configuration, step up, and inverting. Step down also called as a buck configuration. Buck configuration alli enagutte, it will be stepping down the voltage, means input will be higher than the output voltage. HQ voltage irutte adana ನೀವು ಕಡಿಮೆ voltage ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Next we have one more type, step up, means it will boost. ಕಡಿಮೆ voltage ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ output HQ voltage ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. And the third one is a buck boost or inverting. Buck boost ಅಂದ್ರೆ ಏನು, either it can increase or decrease as per your requirement. So it is also called as inverting. Inverting ಎದಕ್ಕಂತೀರಿ ನೀವು, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So you are making it reverse. You are inverting the value, higher to lower, lower to higher. So the third one is also called as a inverting configuration. Okay, so even we have discussed this in earlier class also. In today's class we are going to deal these two in detail with a circuit diagram, step down and step up. So these already we know, this is what we discussed. Feature of switching regulator: the pass element can be transistor or MOSFET and it operates as a switch. So ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಂದಿರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಿಯರ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ MOSFET. ಇವೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಓವರ್ 90%. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್? ಹೈಯರ್ ಆರ್ ಲೋವರ್? ಹೈಯರ್. ಹೈಯರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಗೇವ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 6 rupees ಫಾರ್ 3 days. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 rupees ಈಚ್ ಡೇ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಲೀನಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ 6 rupees and you are taking only 2 rupees. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆವಿ ವೇಸ್ಟ್, ಹೈ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ವೆನ್ ಯುವರ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಹೀಟ್, ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 6 rupees ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬರೀ 2 rupees ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಆ 4 ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೀಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹೀಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ನೋ ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ವೇಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ low power loss, right? The same meaning. A switching regulator is the complex way to produce the regulated voltage. So we must accept that it is not the easiest task. ಈಸಿ ಇದೆನಾ ಇದು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಂದಿರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೆನ್ EMI and RFI are more as compared to linear voltage. EMI ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತಿದು, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ EMI. EMI ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿಬಡಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ EMI? EMI means ಎನಿಬಡಿ, ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾರಿಗಾದ್ರು EMI means? ಓಕೆ, EMI means electromagnetic interference. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಈ ಲೈನ್ಗೆ, ಪವರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಏರ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೂ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ದಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎರಡು ಕೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ದು ಇಲ್ಲೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನೇಬರಿಂಗ್ ಇರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ EMI. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ RFI. RFI ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಭಾಳ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, RFI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪಲ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಮೂಥಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. EMI ಆಯ್ತು, RFI ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ regulator. So now we will deal step down switching regulator. It is also called as a
buck switching regulator. So are you able to see the diagram? Okay. Now input is here and we have one Zener diode to take the reference voltage. Reference voltage ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And we have a R2 and R3. We have a two resistor R2 and R3. R2 and R3 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಟೆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ VF. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತಗೋತೀರಿ. ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎರರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಕೊಡೋದು. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಬಿಡ್ತ್ ಆಸಿಲೇಟರ್. ಪಲ್ಸ್ ಬಿಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಪಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಪಲ್ಸ್. ಈ ತರ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಈ ವಿಡ್ತ್ ನ ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎದ್ರಲಿಂದ ಬೈ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಎರರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದಿಸ್ VF. ವಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀರೋ ಡಯೋಡ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ನೀನು ವೇರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ ದಿಸ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ VF ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. VF ಪ್ರಕಾರ ಎರರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರ ವಿಡ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನ VB ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. This is a VB. So now tell me, during this period, what about the transistor? Transistor will be on or off? Anybody can answer it. Just unmute your audio and you can speak. So during this period, transistor will be on or off? On. Very good. Because it is a NPN. NPN transistor ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಮಿಟರ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ NPN. NPN ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಈ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್, ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಓಕೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಫ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಓಪನ್ ಸ್ವಿಚ್. ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ನ, ಈಗ ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. So when it is discharging, it will act as a negative and it act as a positive. So inductor charging and discharging concept clearly ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. When it is charging, it will be having one direction, and when it is discharging, it will have its opposite direction. So when it transistor was closed, it was charging with a plus here and minus here. When it is discharging, it will be having the minus here and the plus here. Now ಇದಂತೂ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಡಯೋಡ್. ಇದು ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ ಅಪ್ಪ. ಇದು FWD ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್. ಈಗ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಇದು ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಈ ಡಯೋಡು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಪಾಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಟೇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ input is coming here, I am converting into a pulse by switching on and off the transistor, and this transistor on and off will be dependent on the pulse width oscillator output. Adradu that is in turn ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ these two, V reference and VF, these will be controlling this voltage. Okay, so this is the main operation.
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಾಗ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆನ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್, ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್. ವಿಲ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್? ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಡಯೋಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಬೈಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, when switch is closed, the input is coming here, it will be acting as a positive is connected to cathode, so it will not be on, it will be reverse bias. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ದಂಗೆಪ್ಪ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಓಪನ್ ಸ್ವಿಚ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಯ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ and it will have some voltage at the output side, and this negative will goes to the diode, and since it is connected to cathode, it will act as a closed switch and it will complete the circuit. ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ನೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಓದ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್. ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡಯೋಡ್, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬಕ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್. ದಿಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ discharging with the opposite polarity, negative and positive, and the capacitor will charge, that will be taken as a output. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ 6 ಬಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನಲ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. 6 ಆದ್ಮೇಲೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 6 ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಹಿಯರ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಕ್ ಟೈಪ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. Okay, so you can go through it. So this is the control input for the base transistor. On and off ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಎಮಿಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಯಾವಾಗ ಇದು ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಸ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಂಟ್, ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಮಿಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಕ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. The reason is you must remember the functionality of an inductor and the capacitor. Inductor ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. when the input is not available, then it will start discharging with the opposite direction. Okay, so this is the concept of buck switching regulator. Any doubt in this? Okay, so now we will go with some calculation part. ಔಟ್ಪುಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ನೋ, ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ವಿಚ್. ಸ್ವಿಚ್ನ ಭಾಳ ತನ ನೆಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ,
ಸ್ವಿಚ್ ಭಾಳ ತನ ಆನ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಭಾಳ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಸ್ವಿಚ್ನ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಆನ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಇಟ್ಟೆ, ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೋ? ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Now tell me what will be the output voltage. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದು ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಾನೇ, ಇದು ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇದು ಓಕೆ ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ದು. ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಟು ದ ಸ್ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ multiplication of the input voltage and the duty cycle. So where the duty cycle is given as t on by t on plus t off. t on ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಸಿಗ್ನಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ t on. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ t on ಸಿಗ್ನಲ್, ಇದು ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್, and this is a t off. ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈ ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. t on divided by t on plus t off. That's a duty cycle. Duty cycle into input voltage will give you the output voltage. And t on plus t off na ನೀವು t ಅಂತನೂ ಬರೀಬಹುದು. What is this t means? Time period. ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ನೀವು BTPCಯಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ t on plus t off is a time period. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು. Output equal to t on divided by t. This t nothing but t on plus t off. So this is the equation of output voltage in the buck switching regulator. Okay, so I hope you understood this concept. Then I'll move on to the next one. Step up switching regulator. So step down ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ನಾವು, just I will revise it. We had a higher input voltage. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೇಸೇಜ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ linear regulator. So what we did, we have switched it. So pulse type ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ವಿ. So ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. And we need one more type of a regulator where step up is required. Step up ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, compared to input, output must be higher. Okay, let's see. This is the input voltage, and here we have once again the same. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇನಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, and the diode comes in series and the capacitor remains same, similar to your buck switching regulator. Coming to this one, first input is given to the inductor. It will charge positive and negative. So when it is charging, there is no any signal available here. When it is fully charged, and it will start discharging. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಗೇನ್. ಇವೆರಡೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಆನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಇದು ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಣಿಕಂಠ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಪಲ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಇದೆ, ಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬೇಸ್ ಹೈ ಇದ್ದಾಗ? ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ಗೆ ನೀವು ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಆನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಸ್ವಿಚ್? ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ವಿಚ್. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡಯೋಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ? ಡಯೋಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇದು ಡಯೋಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ? ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು, ಹೌದಲ್ಲೋ? ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ? ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಡಯೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು? ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ.
ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀರನ್ನ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದನೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆನ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ಆನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲೋ ಅವಾಗ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಡಯೋಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಯೋಡ್ ಹೋಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ ಟು 6 ವೋಲ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿಸ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಯೋಡು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ 6 volts, ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಬದಲು ನಿಮ್ಗೆ 8 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಿಚಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ 6. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಇನ್ನೂ 5 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ನನಗೆ 6 ವೋಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 5 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮೋರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ವಿಚ್. ಇಲ್ಲೇ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್, ದೆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈಯರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಯರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, you have an inductor. Okay, initially it will charge, means creates the magnetic flux with the this direction plus and minus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ವಿಚ್ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೂಟ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಬಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಭಾಳ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೊಗೋತೀರಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜೊತೆ ಈ ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಡುವಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೊಗೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ವೋಲ್ಟೇಜು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೈನಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತಾ, ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎರರ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೌಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಹೋಗ್ತೈತಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇದು ಆಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇದು ಡಯೋಡು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತದ, ಅವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತಾ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಫರ್ದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ and we have a switch and it is a diode and the capacitor. ಯಾವಾಗ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಾ?
ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಸ್ವಿಚ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾತ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬೂಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಿತ್ತು, ಪಾರ್ಡನ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಐ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಲ್ಸ್ ಇವು, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಲ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಬರತ್ತಪ್ಪ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಟೂತ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಟೂತ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಡೀಪಾಗಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಬಟ್ ಇದು ಪಲ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗಿದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಟೂತ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೀಪಾಗಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಟೂತ್ ವೇವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸಾಟೂತ್ ವೇವ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಈ ವೇವ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸಾಟೂತ್ ವೇವ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಯಾವಾಗ ಇದು ಆನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ. once again whenever this switch is closed then it will increase because it is getting the path to the closed circuit. okay, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಝೀರೋ ಆಗೋದು ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಡಯೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಾಗ ಡಯೋಡ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಟು ದ ಡಯೋಡ್, ತಾನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೈಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಎಟ್ ದ ಡಯೋಡ್ ಸೈಡ್, ಅವಾಗ ಏನಿದೆ ಝೀರೋ ಇದೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ತಾನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಹೈ ಆಗತ್ತಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಪಾಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಡಯೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಝೀರೋ ಕರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅವಾಗ ಡಯೋಡಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಡಯೋಡಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. we will move to the next its equation. It is similar to your buck regulator. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, v naught equal to, so v naught equal to d into v ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ಆನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ವಿ ನಾಟ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1/d ಇಂಟು ವಿ ಐ. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತುವರೆಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಇರುತ್ತೋ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕಳ್ಸತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಫ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕಳ್ಸತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಔಟ್ಪುಟಿಗೆ ಕಳ್ಸತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆನ್ ಬೈ ಟಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೋ ಟಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಆಫ್. ಸೊ therefore the output voltage is T divided by T on divided by into VI. This is the equation for the boost regulator. ಇದು ಎದಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Why we have taken the duty cycle reciprocal. Okay. See here, whenever the switch is closed the output will be less, whenever switch is open output will be more. But ಅದೇ ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಆನ್ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಾಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಇಂಟು ವಿ ಐ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಆನ್ ಆತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಫ್ ಆತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1/d ಇಂಟು ವಿ ಐ.
ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು, ಏನೇದು ಹೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೋ ಹೀಟ್ ಜನರೇಷನ್, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬಕ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಎಲ್ಲಾನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ವರ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ನಾಯ್ಸ್. ನಾಯ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಬಂದಿರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಪಲ್ಸ್, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೀನಿಯರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಭಾಳ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಆಟೋಮೇಟಿವ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಿಯರ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಲ್ಲೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪವರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲೀನಿಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪವರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಕಡೆ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಅದೇ ಸ್ವಿಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು 10ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಬೇಕಂತಂದರೆ 10ನ ಪಲ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವೇಸ್ಟೇಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಸೊ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್? You have to write down the circuit diagram and explain. Okay, so reply madappa, explain the working of step down switching regulator. Can you write it? Okay, so either circuit diagram nodidivi, operation nodidivi, so that we can explain. Mention the advantage disadvantage of switching regulator. So idu gottideyala, we have discussed advantage ಮತ್ತು disadvantage, so that we can write down. Okay, next move to the multiple choice question and everyone try to answer it. The switching regulator can operate in step up, step down, polarity inverting and all the mentioned. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ? Okay, any other answer? Okay, yes, any other answer? ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, later on we will see which one is correct. Okay, so many of you saying step down and all mentioned. Okay, I don't know switching regulator ದಲ್ಲಿ types ಯಾವ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು. What are the types we learnt in the switching regulator? So in a switching regulator we discuss step up, step down and inverting. So ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತ? Then how come you are choosing the step down? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬಕ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ 3 ಮೋಡ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ? ಡಿ, ಆಲ್ ದ ಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್ ಇನ್ ದ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್? ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್, ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಯೋಡು ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 80 to 90%. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೆನ್ the output voltage of the buck switching regulator is always less than the input voltage, equal to the input voltage, greater than the input voltage and all of the above. ಬಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿಚ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Hello, what happened? Not getting the answer?
Okay, any other answer? Fine. So we know that buck means it's a step down ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. So that means output will be less than the input voltage. So correct answer is option A, less than the input voltage. Okay, so next, the last one, switching regulator are a series type regulator which has dash power dissipation and dash efficiency. So ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ. ಸೊ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಪವರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗೋದು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಬಂದಿರೋ ಪವರ್ದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಹೇಟ್ ಆಗಿ, ಆ ಪವರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದವರು. ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ. ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪವರ್ ಕನ್ಸೂಮ್ಷನ್ ಆರ್ ಪವರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ದ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗೋದು, ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so dissipating the power will be less, minus, and it will be efficiency will be plus. So the correct answer will be option B, reduced and increased. Okay, so this is about the switching regulator. So let's revise what are the topics we have discussed. We understood what is mean by switching regulator, what is the features of switching regulator, what are the types of switching regulator, types in buck, boost and the buck boost. Okay, then we have discussed the circuit diagram of a buck switching regulator with its waveform. Then we have discussed the boost switching regulator with its waveform. Then we have seen its some questions based on those concepts.